सिर्फ एक अपने बारे इनफॉर्मेशन देनी है। जो भी कोई बंदा इत्थे इंडिया च रहिंदा 6 महीनों तो रह रहा, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति भी आ, तो वो जिहड़ी इनफॉर्मेशन है तुहाडी एक ऐप दे विच स्टोर हो जानी है। उस तो बाद वो एक रजिस्टर तैयार किया जाऊगा, उस तो बाद फिर मरदमशुमारी होनी है। मतलब कि उन्होंने साफ कर दिता कि इस तरह दी जिहड़ियां अफवाहां उड़ाईयां जा रही वा कि जिस तरीके दे नाल NPR आ रहा जी, फिर NCR आऊगा और ये बायोमीट्रिक डाटा इकट्ठा करके इन्होंने एक डाटा बेस बना लेना। शायद वो तुहानूं पता ही है माहौल के मुताबिक कई बार चीज़ां बदल भी जांदियां, पर आधार का इन्होंने कहा कि वो एक ऑप्शन होएगा, ऑप्शन वाली तुसीं उहनूं यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कोई डॉक्यूमेंट जोड़ा वो नहीं मंगया जाऊगा और इस तो इलावा किसी भी किस्म का कोई भी सबूत तुहानूं देने की जरूरत नहीं, जस्ट तुसीं सैल्फ डिक्लेरेशन देनी है। सो ये एक संखेप उन्होंने जानकारी जी इस बाबत दी है। तो खैर बाकी देखते हैं कि हुण ये की अगे करते हैं, क्योंकि NPR का मामला जोड़ा वो NCR नूं पछाड़ के सब तो अगे चले गया। हुण सारे लोग जिहड़े आ इस गल दे विच रुझे हुए आ कि जानकारी एकत्र की जाए कि हुण एक ही बला निकल आई है। तो खैर दूसरे पासे नागरिकता कानून ते केरल के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग एक सदी आ। कोलकाता दे विच एक बड़ा वड्डा मार्च किया ममता बनर्जी ने। फिर पंजाब दे विच भी अज कुछ जथेबंदियों वालों रोस मार्च किया गया। गढ़शंकर दे विच एक रोस मार्च होया। इस तो इलावा जिहड़े हैगे श्वेत मलिक इथों दे पंजाब भाजपा के प्रधान, उन्होंने घर का घेराव किया गया। इस तो इलावा तमिलनाडु दे विच रोस प्रदर्शन होया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज योगी सरकार की आलोचना की है, क्योंकि जो हिंसा हुई सी उस तो बाद उत्तर प्रदेश के विच कुछ मौतां होईयां। हालांकि यूपी की पुलिस आंदी आ कि असीं गोली चलाई नहीं, पर हुण पुष्टि हो गई है, क्योंकि जिहड़ा मुंडा सुलेमान मरिया सीगा उहदे बारे इन्हां ने हुण कहानी घड़ी है। कहिंदे आ कि देखो जी वो पुलिस के हथियार खोन पै गया सी, उहदे कोल आपदे कोल भी नजायज वैपन सीगा। उस तो बाद सैल्फ डिफेंस के विच कांस्टेबल ने उन्होंने गोली मारी है। यानी कि पहला कहते सीगे कि गोली असीं चलाई हुई नहीं है। तो हुण जदों अज राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी जिहड़े आ वो मेरठ के विच जान लगे पीड़ितां नूं उन्होंने मिलना सीगा, तां रस्ते दे विच उन्हां नूं रोक लिया गया, मतलब कि अगे जान नहीं दिता गया। उन्होंने उत्थे टैलीफोन ते ही फिर पीड़ितां दे नाल वार्तालाप की आ। सो ये दिन भर दियां कुछ मेन घटनावां सीगियां जिहड़ियां अज चर्चा का विषय बनिया रहियां। पर जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सीगा वो अज छाया रहा सुर्खियां दे विच, क्योंकि देर शाम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आ। पत्रकार भी रुझे रहे आ कि विचों झोल हो सकती है, कि ये आने वाले समय दे विच संकेत आ। पर कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जड़ा ताना बाना जुड़दा जाके नागरिकता दे नाल ही है। जिन्हां को मैं समझ सकिया ये NPR भी है जिहड़ा ये भी जाके नागरिकता कानून दे नाल ही जुड़ जांदा। जी जी। तो मिंटू जी जिहड़ा तुसीं यूपी वाली गल कीती है कि इत्थे भी अणपछाता पुलिस वाला सीगा जां पुलिस वाले दी होई पछाण? नहीं ओदी तो फिर पछाण होएगी ना। जिहड़े कांस्टेबल ने कहा कि सैल्फ डिफेंस दे विच मैं मारिया, तो उस ज़ारा जी गल है कि परचा कट्टिया होएगा ना, उन्होंने कार्रवाई की होगी बाकायदा। पर वो परिवार है जिहड़ा उस बच्चे का जिहड़ा परिवार है जिहड़ा मरिया वा, क्योंकि दसदे आ कि एक UPSC भी शायद ये करदा पिया सीगा तैयारी। तो वो मुंडा कहिंदे आ कि फीवर कारण छुट्टी ते आया सीगा, वैसे नोएडा दे विच आपदे मामे कोल पढ़दा ते नमाज अदा करन गया सीगा। मतलब कि ओदा कोई इस प्रोटेस्ट दे नाल सरोकार है नहीं सीगा, वो तो सिर्फ नमाज अदा करन गया सीगा। ते रस्ते दे विच ओह जिहड़े दोष लाउंदे आ कि इन्हां ने चक लिया, उहनूं चक के पुलिस ने साइड ते ले जाके गोली मारी आ। ते फिर सानू कहंदे कि धक्के दे नाल कि इहदा फलाणे थां ते जाके तुसीं पोस्टमार्टम करवाओ। कहंदे कि पोस्टमार्टम भी असीं जाके करवाया, मतलब कि पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, उहनूं जख्मी नूं हस्पताल च भी घर दे ही लैके गए आ। सो जे पुलिस की गोली दे नाल इस तरह मरिया तो हस्पताल दे विच फिर दूजे बंदे क्यों लैके गए आ? पोस्टमार्टम वास्ते लाश जिहड़ी दूसरिਆਂ ਨੂੰ कतों ले जाने वास्ते किया गया? बहुत बड़े सवाल आ। जी जी बिल्कुल। अगली ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तुहानूं पता ही है पहला पड़ाव जिहड़ा वो इस करके जल्दी जल्दी मुकम्मल किया गया सीगा ताकि करतारपुर साहब कॉरीडोर है जिहड़ा वो खुल जाए। तो एक बारी जदों खुल गया तो हुण उस तो बाद
ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਡੇਲੀ 5,000 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 580 ਹੈ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਉਹ 580 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ 5,000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 500, ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਆਫਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਉਧਰ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦ ਘਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮਦ ਵਧੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਹੈ ਉਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਟਮਕਾਣ ਕੀਤਾ, ISI ਐ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਭਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦ ਆਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਾਰਸ ਵੱਧਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਲਾਰਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ? ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 51% ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਤੁਰਿਆ, ਉਲਰਿਆ ਵੀ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਹੋਈ ਆ, ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਠਰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਨਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਖੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਢੱਕਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਵਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੈਣੋਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣਾ ਠੰਮਾ ਛੱਡੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦਰਦ ਨੇ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਮੁਝਕੋ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾ ਰੱਖਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ।
ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬੈਂਸ ਲੈ ਜਾਣ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਆਏ ਆ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਲਵਾਇਆ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੂਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 1086 ਫੋਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 338 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ 1086 ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਲੁਕਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਖੇ। ਇਹ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਘਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ 1000 ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਲ ਤੇ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰੋਹਬਾਜ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, WhatsApp ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੱਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋਹਬਾਜ਼ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ। ਪਾਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਠੰਡ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਬੱਕਰੇ ਜਿੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 20-25 ਦਿਨ ਆ ਲੋਹੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 43% ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਢੱਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 78,367 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 17% ਨੂੰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 17% ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 83% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਆ, ਵਾਜਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੇੜਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਵਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਟਾਈਮੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲੋ ਸੌਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠਠੁਰਦੇ ਜਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਠਰਦੇ ਜਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕੜ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੁੱਕੜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਤਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਬੀਬੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 0.3 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ 0.1 ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 0.01 ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0.3 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.1 ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਫੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅੜਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਚਰਦਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੁਖੀ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ 2-4 ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, 2-4 ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ,
ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KWR